Good morning, student. In DBMS, previous lecture, we will just discuss about few commands. That is, delete command, deleting existing data from the table. Then after, rename the table name. So આપણે ટેબલનું નામ ચેન્જ કરવું હોય, clear? So by using rename command આપણે કરી શકીએ. Then after, truncating a table data means if we need to delete all the rows from the table, then we just delete by using truncate command. We also delete by using delete command, but there is slight difference between delete and truncate command. So difference હતો? What is the main difference between delete and truncate command? Delete command છે, બરાબર? એનાથી તમે જે ડેટા ડિલીટ કર્યો હશે a rollback command through recover કરી શકશો. We can easily recover the data deleted by the delete command. But in truncate command, if we use truncate command for deleting the rows, then we cannot recover by using rollback command. This is the main difference between delete and truncate command. Then after, we just seen the drop command to drop the table from the database. Means કે તમારે rows એટલે કે record as well as table structure destroy કરવું હોય તો એના માટે drop command નો use થતો. Clear? આટલા command આપણે જોયા હતા. Now move to the next command, alter table command. For that, I'm sharing my slide. Okay, slide is visible to all of you. Okay, so today's command, or you can say that today's topic is alter table schema. So file નો મતલબ આપણે જે insert delete update command use કરતા હોય, the insert delete and update command alter the table instance means the data stored into the table, but it is also possible to alter the schema of a table means the logical structure of the table data. Means instance એટલે જે ટેબલ નો ડેટા છે એ આપણે update command through update કરી શકી, modify કરી શકી અથવા તો delete કરી શકી. But if we need to change the table column, or we can say that data type, or we can say that size of the data type, then we just use the alter table command. The alter table command can be used for this purpose. This purpose means change the logical structure of the table. Clear? Logical structure means જે આપણે table નું field રાખેલા છે, એનો data type રાખેલો છે, size રાખેલું છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો change કરવો હોય આપણે, બરાબર? અથવા તો નવી column add કરવી હોય, અથવા તો જે existing છે એ drop કરવી હોય, તો આપણે alter command નો use કરી શકીએ. ત્રણ રીતે આપણે alter command નો use કરી શકશું. First one, adding a new column. Clear? આપણે એક ટેબલ ક્રિએટ કરેલું છે અને meanwhile એવી રિક્વાયરમેન્ટ ઊભી થાય કે ટેબલ ની અંદર હજી એક ફિલ્ડ છે, હજી એક કોલમ છે, મારે એડ કરવી છે. So we can easily add by using alter table command. Then after, dropping existing column. It means કે જો કોઈ કોલમ આપણે in between એવું લાગે કે આ કોલમની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, હવે ઓપ્શનલ હોય અને આપણે ડિલીટ કરવી હોય, so we can also drop that particular column. Clear? Existing હશે એ કોલમ આપણે drop પણ કરી શકશું ટેબલમાંથી. Then the third one is modifying existing column. Modify existing column means આપણે કાંઈ પણ કોલમ છે એમાં ડેટા ટાઈપ ચેન્જ કરવો હોય, સાઇઝ ચેન્જ કરવો હોય, ક્લિયર? તો આપણે ઇઝીલી એ વસ્તુ મોડિફાઈ કરી શકીએ. અલ્ટર ટેબલ કમાન્ડ છે તો એ ત્રણ અલગ અલગ રીતે યુઝ થશે, બરાબર? સિન્ટેક્સ નું સ્ટાર્ટિંગ એક જ હશે, પણ પછી કોલમ એડ કરવા માટે, ડ્રોપ કરવા માટે અને મોડિફાઈ કરવા માટે અલગ અલગ કીવર્ડ નો યુઝ થશે. ક્લિયર? સો કઈ રીતે યુઝ થશે આપણે જોઈએ પ્રેઝન્ટેશનમાં as well as practical. Starting from adding new columns. Okay, નવી કોલમ જો મારે એડ કરવી હોય તો આ પ્રમાણેની સિન્ટેક્સ થશે. અલ્ટર ટેબલ, અહીંયા ટેબલ છે, કીવર્ડ છે,
then after table નું name જે table માં આપણે alter કરવું છે એટલે કે એનું સ્ટ્રક્ચર alter કરવું છે એનું નામ. then after add keyword આવશે because we just need to adding a new column to the table. તો alter table table name પછી add keyword આવશે into the bracket new column name જે નવી column add કરવી છે એ, એનું data type અને એનું size. જો multiple column at a time add કરવી હોય તો કોમા કરી second new column then data type and size. clear? likewise તમારે જેટલી column add કરવી હોય નવી એટલી તમે આ syntax થ્રુ add કરી શકો. clear? પછી bracket over થશે અને semicolon. so this is the syntax to adding a new column to the table. એક example જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે. add a new column account type double AC type થઈ ગયું છે ACC આપણે એડ કરીશું underscore type specifying type of the account saving or current. આપણે એક કોલમ એડ કરવી છે અકાઉન્ટ ટાઈપ માટેની. શું સ્પેસિફાઈ કરશે કે આ પર્ટિક્યુલર અકાઉન્ટ છે એ સેવિંગ અકાઉન્ટ છે કે કરંટ અકાઉન્ટ છે. ક્લિયર? એનો ડેટા ટાઈપ અને સાઇઝ છે એ આપણે આપણી રીતે રેન્ડમલી છે લઈ લેશું બટ ધ ન્યુ કોલમ નેમ ઇઝ અકાઉન્ટ ટાઈપ. ક્લિયર? તો કઈ રીતે ઇનપુટ આવશે, આપણે ક્વેરી કઈ રીતે ટાઈપ કરશું આ રીતે alter table table name એ સિન્ટેક્સ જોતા જાઓ. alter table પછી ટેબલ નું નામ, alter table પછી ટેબલ નું નામ account, then add keyword. તો અહીંયા add આપી દીધું છે બ્રેકેટ માં જે નવી કોલમ છે ACC_type for the account type એ આપી દીધું. then after આ ન્યુ કોલમ નેમ છે પછી ડેટા ટાઈપ અને સાઇઝ. તો એનો ડેટા ટાઈપ આપી દીધો કેરેક્ટર એન્ડ બ્રેકેટ માં 10 એની સાઇઝ આપી દીધી. ક્લિયર? અહીંયા આ બ્રેકેટ ઓવર થાય છે એન્ડ સેમિકોલન. મારે નવી એક કોલમ અકાઉન્ટ ટેબલ માં એડ કરવી છે that is account_type by using alter table command. તો આ રીતે થશે. તો આ આપણે ક્વેરી ટાઈપ કરશું તો what will be the output? output is table altered. ક્લિયર? ટેબલ અલ્ટર થઈ જશે એટલે ટેબલ અલ્ટર્ડ એવું આઉટપુટ આવશે. સો પ્રેક્ટિકલી આ વસ્તુ જોઈ લઈએ એટલે ખ્યાલ આવે કઈ રીતે આપણે કોલમ છે નવી એડ કરી શકી અને ટેબલને અલ્ટર કરી શકી. ઓકે, ઓરેકલ ટેન્જી મેં ઓપન કરેલું જ છે. આપણે ડેટા પેલા છે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ નેમ એટલે કે જે અકાઉન્ટ આપણું છે ટેબલ નેમ. ક્લિયર? જોઈ લઈએ. ઓકે, ટેબલ ઓર વ્યૂ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ બીકોઝ આપણે નેમ ચેન્જ કરેલું હતું ACC. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે રીનેમ કરેલો ડેટા સોરી ટેબલ નેમ. ઓકે, પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર ડેટા આપણે બાય યુઝિંગ ડિલીટ કમાન્ડ ડિલીટ કરેલો હતો પણ અગેન બાય યુઝિંગ ઇન્સર્ટ કમાન્ડ મેં ડેટા છે એ ઇન્સર્ટ કરેલો છે. સો આપણે 5 રેકોર્ડ જે આપણા હતા એઝ ઇટ ઇઝ બરાબર એ ડિસ્પ્લે કરે છે. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ અકાઉન્ટ કરેલું છે. હવે હું ડિસ્ક્રાઇબ કરી લઉં છું ટેબલને. 3 કોલમ છે અકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ એન્ડ બી નેમ. શું કરવું છે હવે આપણે? we just need to adding a new column to the account table. clear? ACC છે અગેન રીનેમ કરી લઈએ આપણે અકાઉન્ટ એવું જ નામ રાખી દઈએ એટલે રીનેમ કમાન્ડ પણ આપણે રિવાઇઝ થઈ જાય. શું હતું રીનેમ કમાન્ડની સિન્ટેક્સ? રીનેમ then old table name અત્યારે આપણે ACC છે પછી 2 keyword and new column name account સેમિકોલન આપું છું એન્ટર આપું ટેબલ રીનેમ. હવે તમે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ACC કરશો અને સેમિકોલન આપી એન્ટર કરશો then table or view does not exist આવશે because we just changed the table name to account. ACC માંથી આપણે અકાઉન્ટ કરી લઈએ. ક્લિયર? ઓકે, પાછું ડિસ્ક્રાઇબ કરી લઈએ. now we just alter એટલે નવી કોલમ આપણે એડ કરી by using alter command. સિન્ટેક્સ શું હતી? alter table then after table name એટલે કે account પછી add keyword આવશે બ્રેકેટમાં new column જે આપણે એડ કરવાની છે account_type then એનો ડેટા ટાઈપ અને આપણે સાઇઝ જે આપી છે એ બ્રેકેટ ઓવર થશે અને સેમિકોલન. ક્લિયર? this is how we adding a new column to the existing table. એન્ટર આપું છું. ઓકે, આઉટપુટ શું આવ્યું? ટેબલ અલ્ટર. હવે આપણે જોઈ લઈએ કે કોલમ અલ્ટર થઈ ગઈ કે નહીં. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ અકાઉન્ટ પહેલા આપણે કરી જોઈ પછી ડિસ્ક્રાઇબ કરશું. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ અકાઉન્ટ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો અકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ, બી નેમ અને એક ન્યૂ કોલમ આવી ગઈ. બટ આ કોલમ ની અંદર કઈ રેકોર્ડ નથી કારણ કે આપણે રિસન્ટલી એડ કરેલી છે.
જો આની અંદર રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરવો હોય તો કઈ રીતે કરી શકીએ આપણે? ઓનલી ઇન્સર્ટ ઇનટુ ટેબલ નેમ, ક્લિયર, પછી વેલ્યુઝ સોરી ટેબલ નેમ, પછી બ્રેકેટમાં અકાઉન્ટ ટાઈપ, એક જ કોલમ નેમ આપવાનું, બરાબર, પછી વેલ્યુઝ કરી અને એક જ વેલ્યુ આપવાનું, તો ઓટોમેટિકલી અહીંયા ડેટા છે એ અકાઉન્ટ ટાઈપ ની અંદર એડ થઈ જશે. પણ આમાં શું થશે? ડેટા તમે એડ કરશો એ જે ન્યૂ રો હશે એમાં ડેટા છે એ ઇન્સર્ટ થશે. ક્લિયર? કારણ કે આપણે સ્પેસિફિક કોઈ એવું કમાન્ડ નથી આપતા કે આપણે A01 છે ત્યાં મારે આ અકાઉન્ટ ટાઈપ એડ કરવું છે. જો એવો સ્પેસિફિક ડેટા આપણે કરવું હોય તો એ શું થાય? મોડિફાઈંગ ધ ડેટા બાય યુઝિંગ અપડેટ કમાન્ડ. તો અપડેટ કમાન્ડ થી આપણે એ વસ્તુ કરી શકીએ. શું કરી શકીએ અપડેટ કમાન્ડ થી? જો મારે અપડેટ સ્પેસિફિક રો કરવી હોય તો અપડેટ account set account type is equal to saving where a number એટલે કે account number is equal to A01. ક્લિયર? તો એ રીતે અપડેટ કમાન્ડ થી આપણે આમાં અપડેટ કરી શકશું. જો ઇન્સર્ટ કરશું તો એઝ અ 6th રો ખાલી અકાઉન્ટ ટાઈપ એડ થશે, અથવા તો બધા રેકોર્ડ આ નાખશું તો 6th રો ખાલી આવશે. આ પાંચેય રેકોર્ડ જે બાકીના 5 માં વેલ્યુ છે એ અકાઉન્ટ ટાઈપમાં બ્લેન્ક રહેશે. ક્લિયર? કઈ રીતે એક વખત જોઈ લઈએ પછી આપણે આગળ વધી. અપડેટ account set account underscore type is equal to saving where account number is equal to A01. શું કરવું છે આપણે? અકાઉન્ટ નંબર A01 છે ત્યાં અકાઉન્ટ ટાઈપ શું સેટ કરવું છે? સેવિંગ. ઓકે, અનનોન કમાન્ડ બિગિનિંગ અપડેટ કમાન્ડ. ઓકે, સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે. અપડેટ. ઓકે, one row updated. હવે જોઈ લઈ એ રો અપડેટ થઈ ગઈ કે નહીં. by using select command select star from account. આવી ગયું સેવિંગ. ક્યાં આવ્યું સેવિંગ? where account number is equal to A01. જો આપણે ન્યુલી ઇન્સર્ટ કરશું આ રીતે, ઇન્સર્ટ ઇનટુ અકાઉન્ટ બ્રેકેટ ની અંદર અકાઉન્ટ ટાઈપ, ખાલી એક જ કોલમ લઉં છું, વેલ્યુઝ, અને બ્રેકેટ ની અંદર વેલ્યુ લઉં છું કરંટ. ક્લિયર? કરંટ અકાઉન્ટ માટે. તો અહીંયા શું આવશે? one row created, બટ કઈ રીતે આવશે? એઝ અ ન્યૂ રો. તમે જોઈ શકો છો કે કરંટ આવ્યું પણ એની સામે અકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ, બી નેમ એ કાંઈ નો આવ્યું. ક્લિયર? 5 રો હતી જ પણ એઝ અ 6th રો એ એડ થઈ ગઈ. ક્લિયર? સો આ રીતે આપણે નવી કોલમ છે એ એડ કરી શકીએ. ઓકે, નાઉ move to the next to dropping a column. ક્લિયર? જો કોલમ ડ્રોપ કરવી હોય તો એના માટે આપણે કઈ રીતે અલ્ટર કમાન્ડ છે એનો યુઝ કરી શકીએ. આમાં કોઈને કાંઈ ડાઉટ? એડિંગ અ ન્યૂ કોલમ એડ કરવી હોય તો એમાં કોઈને કાંઈ ડાઉટ? આ એની સિન્ટેક્સ છે, આ એનું એક્ઝામ્પલ જે આપણે પ્રેક્ટિકલ જોયું. એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ધીસ સ્ટુડન્ટ? જો ક્લિયર હોય તો આપણે આગળ વધીએ. Okay, almost student clear type કરે છે. Then we move to the next, that is dropping column. હવે dropping column means if you want to drop existing column from the table. ટેબલ માંથી કોઈ કોલમ છે આપણે ડિલીટ કરી નાખવી છે, ડ્રોપ કરી નાખવી છે. ક્લિયર? તો એના માટે આપણે અલ્ટર કમાન્ડ છે આ રીતે યુઝ કરી શકીએ. એની સિન્ટેક્સ અલ્ટર ટેબલ નેમ, then drop column. ક્લિયર? ડ્રોપ કમાન્ડ એન્ડ કોલમ કીવર્ડ, then after column name, જે કોલમ આપણે ડ્રોપ કરવી છે એનું નામ. ક્લિયર? અલ્ટર ટેબલ નેમ, ડ્રોપ કોલમ નેમ, then after semicolon. તો ઇનપુટ શું આવશે? પહેલા એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ કે ડ્રોપ કોલમ અકાઉન્ટ ટાઈપ ફ્રોમ અ અકાઉન્ટ ટેબલ. આપણે જે હમણાં ન્યુલી એડ કરેલી છે એ કોલમ મારે ડ્રોપ કરવી છે, તો ડિસ્ટ્રોય કરવી છે, બરાબર, બાય યુઝિંગ અલ્ટર કમાન્ડ. તો કઈ રીતે થશે? વોટ વિલ બી ધ ઇનપુટ? અલ્ટર ટેબલ નેમ, ડ્રોપ કોલમ, પછી કોલમનું નામ અકાઉન્ટ અંડરસ્કોર ટાઈપ. જે તમે એક્ઝિસ્ટિંગ કોલમ છે એનું નામ આપી દો, જે કોલમ તમારે ડ્રોપ કરવી છે ટેબલમાંથી. ક્લિયર? શું આઉટપુટ આવશે? અગેન ટેબલ અલ્ટર.
આઉટપુટ એ જ સેમ રહેશે કારણ કે આપણે સ્કીમા ટેબલનું ચેન્જ કરી છે, સ્ટ્રક્ચર ચેન્જ કરી છે. કમાન્ડ અલ્ટર છે એટલે ટેબલ અલ્ટર એવું આઉટપુટ આવશે. સો પ્રેક્ટિકલી આપણે જોઈ લઈએ કે જે એક્ઝિસ્ટિંગ કોલમ છે એ આપણે આ સિન્ટેક્સ થ્રુ આપણે આ ક્વેરી ટાઈપ કરી અને ડ્રોપ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, અત્યારે તમે જોઈ શકો છો અકાઉન્ટ ટાઈપ છે એ કોલમ ડિસ્પ્લે કરે છે. ડિસ્ક્રાઇબ કરશું તો એમાં પણ દેખાડશે. Clear? Account type character 10 and data type size. Now by using alter command, after table, then after table name, we just drop column. Clear? Drop column, then after column name જે drop કરવી છે એટલે account type હું આપી દઉં છું. આમાં ડાયરેક્ટ કોલમ નું નામ જ લખવાનું રહેશે, ડેટા ટાઈપ સાઇઝ ની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. સેમિકોલન આપું છું અને એન્ટર આપું છું. ટેબલ અલ્ટર આઉટપુટ આવી ગયું. હવે આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરીને જોઈ લઈએ. ઓકે, ઓન્લી 3 કોલમ્સ આર ધેર, ફોર્થ વન શું થઈ ગયું? ડ્રોપ થઈ ગઈ. બરાબર, સિલેક્ટ ફ્રોમ અકાઉન્ટ કરશું એમાં પણ એ ફોર્થ કોલમ છે આપણે નહીં ડિસ્પ્લે કરે. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણે એક્ઝિસ્ટિંગ કોલમ હશે એ ડ્રોપ કરી શકશું બાય યુઝિંગ અલ્ટર કમાન્ડ. સિન્ટેક્સ સેમ રહેશે, કીવર્ડ ચેન્જ થશે. ક્લિયર? ઓમાં એડ કીવર્ડ હતો, એડ પછી નવી કોલમનું નામ, ડેટા ટાઈપ અને સાઇઝ. આમાં ડ્રોપ કરવાનું છે એટલે ડ્રોપ કોલમ પછી કોલમનું નામ. આગળની જે ફર્સ્ટ લાઈન છે અલ્ટર ટેબલ ટેબલ નેમ એ સેમ રહેશે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ડ્રોપિંગ કોલમ, or we can say that dropping existing column from the table. Chalo, any doubt regarding dropping column by using alter command? So doubt no hoy to clear type karo, then we move to the next type. Okay, most of the students type clear. So we move to the next type of alter command, that is modifying existing column. Now if you need to modify existing column, then there are two ways. Clear? બે રીત છે કે જેની મદદથી આપણે ટેબલ છે બરાબર એની કોલમ છે એ મોડિફાઈ કરી શકીએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ચેન્જ ધ ડેટા ટાઈપ ઓફ અ કોલમ. ક્લિયર? જો ડેટા ટાઈપ મારે ચેન્જ કરવું હોય, what is the requirement, what is the condition? Required data type to be compatible such as character to varchar 2. જો character data type હોય અને મારે varchar 2 કરવું હોય અથવા તો varchar 2 હોય ને character કરવું હોય તો easily data type છે ચેન્જ થઈ જશે. But if the data type is not compatible, means character to number અથવા તો number to character અથવા તો number to varchar 2 આપણે કરવું હોય તો શું કન્ડિશન હશે? a column needs to be empty. ક્લિયર? કોલમ એમ્પ્ટી જોશે. શા માટે? બીકોઝ આપણે નંબર ડેટા ટાઈપ આપેલો છે અને ઓલરેડી એની અંદર નંબર વાળી વેલ્યુ એડ કરેલી છે. ક્લિયર? તો જો મારે ડેટા ટાઈપ ઇન બિટવીન ચેન્જ કરવું હોય, ડેટા ઇન્સર્ટેડ છે અને તો નહીં થાય. શા માટે? કારણ કે ઓલરેડી નંબર વાળો ડેટા એમાં એડ કરેલો જ છે. કેરેક્ટર છે તો એમાં કેવું કન્ડિશન હોય કે તમે નંબર ડિજિટ એડ ન કરી શકો, ઓન્લી કેરેક્ટર્સ અલાઉ. તો શું થશે કે તમને એરર છે એ જનરેટ કરશે. એટલે જો કમ્પેટિબલ ન હોય તો કોલમ તમે ડ્રોપ કરી અને પછી ડેટા ટાઈપ ચેન્જ કરી, ડેટા ટાઈપ ચેન્જ કરી શકશો, બટ ક્યારે? તમે કોલમ છે આખી એમ્પ્ટી કરી અને પછી કરી શકશો. ઇટ મીન્સ કે તમારે ડિલીટ કમાન્ડનો યુઝ કરી અથવા તો અપડેટ કમાન્ડનો યુઝ કરી, ડિલીટ કમાન્ડનો યુઝ કરી અને સ્પેસિફિક વેલ્યુ છે એ ડિલીટ કરવી પડશે વન બાય વન. ક્લિયર? સપોઝ 5 રેકોર્ડ છે તો સ્પેસિફિક તમે એવું ટાઈપ કરો ડિલીટ ફ્રોમ ટેબલ નેમ. સપોઝ કે તમારે બેલેન્સ કોઈ પણ ડિલીટ કરવી છે કોઈ પણ અકાઉન્ટ નંબરની, તો તમે એવું કરી શકો ડિલીટ ફ્રોમ અકાઉન્ટ વેર, અથવા તો અપડેટ કમાન્ડ થી કરી શકો અથવા તો ડિલીટ કમાન્ડ થી સ્પેસિફિક રો ડિલીટ કરી શકો. બટ એ ડિલીટ થશે પછી જ તમે ડેટા ટાઈપ છે એનું ચેન્જ કરી શકશો જો કમ્પેટિબલ નહીં હોય તો. નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ચેન્જ ધ સાઇઝ ઓફ અ કોલમ. જો આપણે સાઇઝ ચેન્જ કરવી હોય, સાઇઝ કેન બી ઇન્ક્રીઝ વિથઆઉટ એની પ્રોબ્લેમ, બટ ટુ ડિક્રીઝ સાઇઝ ઓફ અ કોલમ નીડ્સ ટુ બી એમ્પ્ટી.
આમાં પણ એ જ કન્ડિશન છે કે તમે ડિક્રીઝ નહીં કરી શકો, ઇન્ક્રીઝ કરી શકશો. ઇન્ક્રીઝ કરશો તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય કારણ કે ઓલરેડી વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરેલી છે. ક્લિયર? બટ ડિક્રીઝ કરશો, બરાબર, સપોઝ કે તમે અકાઉન્ટ નંબર છે એમાં કેરેક્ટર આપેલું છે, જોઈ લઈએ. ડિસ્ક્રાઇબ કરું છું અકાઉન્ટ ટેબલ. ઓકે, અકાઉન્ટ નંબરમાં કેરેક્ટર આપેલું છે અને અહીંયા વેલ્યુ આપણે A01 3 કેરેક્ટરની એડ કરેલી છે. એની સાઈઝ શું છે? 3. ક્લિયર? બટ મારે એની સાઈઝ 2 કરવી છે. અહીંયા અકાઉન્ટ નંબર છે એની સાઈઝ 3 ની બદલે 2 કરવી છે. બટ ઓલરેડી 3 કેરેક્ટર વાળી વેલ્યુ ઇન્સર્ટેડ જ છે. ક્લિયર? તો શું આવશે? એરર આવશે. આ વસ્તુ સમજાય છે? જો તમારે મોડિફાઈ કરવું હોય એક્ઝિસ્ટિંગ કોલમમાં અને સાઈઝ ચેન્જ કરવી હોય તો ડિક્રીઝ કરવા માટે તમારે શું કરવું પડશે? અગેઇન કોલમ એમ્પ્ટી જોશે કારણ કે ઓલરેડી જે ઇન્સર્ટ કરેલી વેલ્યુ હશે, બરાબર, એ જે પહેલા સેટ કરેલી હશે એ સાઈઝની જ હશે, બરાબર, અથવા તો એનાથી વધારે અથવા તો એને રિલેટેડ. તો જો ડિક્રીઝ કરશો તો પ્રોબ્લેમ થશે. Here, so these two condition we just follow to modify existing column. જો ડેટા ટાઈપ છે ચેન્જ કરવો હોય તો કમ્પેટિબલ હોવો જોઈએ, કેરેક્ટર વેરકેર અથવા તો વેરકેર કેરેક્ટર, બરાબર. અને જો સાઈઝ ચેન્જ કરવી હોય તો ઇન્ક્રીઝ કરી શકશું બટ ડિક્રીઝ નહીં કરી શકશું. ક્લિયર? તો પહેલા પ્રેઝન્ટેશન જોઈએ, સિન્ટેક્સ જોઈએ, એક્ઝામ્પલ જોઈએ અને પછી પ્રેક્ટિકલ કરશું. ઓકે, મોડિફાઈંગ એક્ઝિસ્ટિંગ કોલમમાં જે ફર્સ્ટ વન છે that is change the column okay, change the data type of a column. તો સિન્ટેક્સ શું થશે? alter table, table name, આટલી વસ્તુ તો સેમ જ રહેશે પણ કીવર્ડ કયો આવશે? મોડિફાઈ. ક્લિયર? નવી કોલમ એડ કરતા હતા એમાં એડ કીવર્ડ આવતો હતો, એક્ઝિસ્ટિંગ કોલમ ડ્રોપ કરવા માટે ડ્રોપ કીવર્ડ આવતો હતો. અહીંયા કીવર્ડ આવશે મોડિફાઈ બીકોઝ વી નીડ ટુ મોડિફાઈ ધ કોલમ ડેટા ટાઈપ. ઓકે, તો પછી કોલમ નેમ, જે કોલમમાં આપણે ડેટા ટાઈપ ચેન્જ કરવો છે એ. પછી ન્યૂ ડેટા ટાઈપ એન્ડ ન્યૂ સાઇઝ. ક્લિયર? અહીંયા ન્યૂ ડેટા ટાઈપ અને ન્યૂ સાઇઝ એટલા માટે બીકોઝ તમે સાઇઝ ચેન્જ કરી શકો અને ડેટા ટાઈપ ચેન્જ કરી શકો. ક્લિયર? બે વસ્તુ ચેન્જ કરી શકો છો એટલે એક જ આપણે એક્ઝામ્પલ છે આ રીતે અહીંયા આપેલું છે, બરાબર. આ સિન્ટેક્સ છે એ આપેલી છે ન્યૂ ડેટા ટાઈપ એન્ડ ન્યૂ સાઇઝ. સપોઝ મારે એવું કરવું છે અલ્ટર કોલમ અકાઉન્ટ નંબર ટુ હોલ્ડ મેક્સિમમ 5 કેરેક્ટર વિથ ડેટા ટાઈપ varchar2 ઇન ટેબલ અકાઉન્ટ. ક્લિયર? અત્યારે આપણે જે અકાઉન્ટ નંબર છે, બરાબર, એ અકાઉન્ટ નંબર છે ANO, એની સાઈઝ શું છે? કેરેક્ટર એન્ડ 3. પણ મારે એની સાઈઝ છે શું કરવી છે? મેક્સિમમ 5 કેરેક્ટર. ક્લિયર? 5 કેરેક્ટર છે એ મારે ચેન્જ કરવું છે. 3 માંથી મારે 5 કરવું છે, મીન્સ કે ઇન્ક્રીઝ કરવું છે. તો ઇઝીલી હું ઇન્ક્રીઝ કરી શકીશ અને જે ડેટા ટાઈપ છે એ કેરેક્ટર માંથી varchar2 કરવું છે. ક્લિયર? આપણે એક જ એક્ઝામ્પલમાં બે વસ્તુ કરી છે. નવો ડેટા ટાઈપ પણ નાખી છે એટલે કેરેક્ટરનું varchar2 કરી છે અને ન્યૂ સાઇઝ એટલે 3 માંથી આપણે 5 કરી છે. ક્લિયર? સો what will be the input according to the syntax? Like this: alter table, table name, then modify keyword. બરાબર. પછી જે કોલમ મોડિફાઈ કરવું છે એનું નામ, અકાઉન્ટ નંબર, then new data type. કેરેક્ટર છે અત્યારે આપણે varchar2 કરવો છે તો ન્યૂ ડેટા ટાઈપ આપી દીધો અને ન્યૂ સાઇઝ અત્યારે 3 છે તો આપણે 5 આપી દીધું. આ આપણે કઈ રીતે કર્યું છે? એકોર્ડિંગ ટુ ધ કન્ડિશન. ક્લિયર? જેમાં બે કન્ડિશન હતી કે ભાઈ તમારે ડેટા ટાઈપ ચેન્જ કરવો હોય તો કમ્પેટિબલ હોવો જોઈએ, તો એ કમ્પેટિબલ છે, કેરેક્ટરનું આપણે varchar2 કરી છે. અને સાઇઝ તમારે ચેન્જ કરવી હોય તો એ તમારે ઓનલી ઇન્ક્રીઝ કરી શકો, ડિક્રીઝ ન કરી શકો. તો અહીંયા આપણે એ બે કન્ડિશન ફોલો કરી અને ટેબલનું ડેટા ટાઈપ અને સાઇઝ છે એ ચેન્જ કરી છે. વોટ વિલ બી ધ આઉટપુટ? ટેબલ અલ્ટર. આપણે બે વસ્તુ જોશું, બરાબર. એ બે રૂલ ને અગેન્સ્ટ એટલે કે આપણે કોલમ નેમ છે, બરાબર, એ આપણે કમ્પેટિબલ નહીં હોય એવી ચેન્જ કરીને પણ જોશું શું એરર આવે છે અને જે સાઇઝ છે એ ડિક્રીઝ કરીને પણ જોશું કે શું એરર આવે છે. ધેન આફ્ટર વી જસ્ટ ફોલો ધીસ ક્વેરી. ક્લિયર? અલ્ટર ટેબલ, ટેબલ નેમ એન્ડ મોડિફાઈ ધ data type character to varchar2 and the size 3 to 5. ક્લિયર? પ્રેક્ટિકલી જોઈ લઈએ એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. ઓકે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અકાઉન્ટ નંબર છે એનો ડેટા ટાઈપ કેરેક્ટર છે અને સાઇઝ 3 છે,
હવે અહીંયા કેરેક્ટર છે એનું પહેલા નંબર કરવાની ટ્રાય કરીશ. ક્લિયર? અલ્ટર કમાન્ડ થી શું એરર આવે છે જોઈ, કારણ કે કેરેક્ટર ટુ નંબર ડાયરેક્ટલી નહીં કરવા દઈએ, બીકોઝ અહીંયા અકાઉન્ટ નંબરમાં ઓલરેડી A01 A02 બરાબર કેરેક્ટર છે એ એડ કરેલા છે. ટ્રાય કરીએ પહેલા અલ્ટર ટેબલ, then after table name, alter table name, then after modify keyword આવશે, then after શું મોડિફાઈ કરવું છે અકાઉન્ટ નંબર, એનો ડેટા ટાઈપ એટલે મારે કેરેક્ટર માંથી નંબર રાખવો છે. ક્લિયર? કેરેક્ટર માંથી મારે શું રાખવું છે નંબર, સાઈઝ છે હું 5 રાખું છું. ક્લિયર? એન્ડ સેમિકોલન આપી અને એન્ટર આપું છું. ઓકે. column to be modified must be empty to change data type. Clear? શું એરર આવે છે? column to be modified must be empty to change data type. એવું શું કામ આવ્યું? કારણ કે આપણે કેરેક્ટર માંથી નંબર કરવાની ટ્રાય કરી. ક્લિયર? જો કેરેક્ટર માંથી વેરકેર કર્યું હોય તો ઈઝીલી આપણે કરી શકો. આ એક વસ્તુ. હવે બીજી વસ્તુ જોઈએ આપણે, જે અકાઉન્ટ નંબર છે એની ડેટા ટાઈપ કેરેક્ટર છે, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, બટ સાઈઝ છે આપણે ડિક્રીઝ કરવાની ટ્રાય કરી by using same alter table command modify keyword. Clear? અહીંયા કેરેક્ટર જ રાખી, બટ સાઈઝ છે હું 3 માંથી 2 કરવાની ટ્રાય કરું છું. ક્લિયર? શું કરું છું? alter table name modify, then અકાઉન્ટ નંબર છે મારે મોડિફાઈ કરવું છે, કોલમ નેમ એનો ડેટા ટાઈપ હું સેમ રાખું છું, બટ સાઈઝ મારે ડિક્રીઝ કરવી છે. હવે એન્ટર આપું છું. ઓકે. cannot decrease column length because some value is too big. Clear? Some value is too big means already 3 size ની value છે A01 A02 already inserted છે, એટલે એમાંથી તમે 2 કરશો બરાબર તો નહીં કરી શકો. શું કન્ડિશન છે એમાં પણ કે column must be empty before decrease the length of column. Clear? આ વસ્તુ હવે આપણે જે જોયું હતું એક્ઝામ્પલ એ કરીને જોઈ, કારણ કે એમાં આ બે કન્ડિશન આપણે ફોલો કરી છે. કઈ બે કન્ડિશન ફોલો કરી છે? ધેટ ઇઝ ચેન્જ ધ ડેટા ટાઈપ ઓફ અ કોલમ, એમાં આપણે કોમ્પેટિબલ કોલમ રાખશું, અને સાઈઝ ચેન્જ કરવા માટે આપણે શું રાખશું? ડેટા ટાઈપ છે ઇન્ક્રીઝ કરશું. એટલે કે આ સેમ એક્ઝામ્પલ આપણે જોવાનું છે. અલ્ટર ટેબલ નેમ મોડિફાઈ અકાઉન્ટ નંબર કેરેક્ટર માંથી વેરકેર 2 અને સાઈઝ 3 માંથી 5. જોઈ લઈએ પ્રેક્ટિકલી. અલ્ટર ટેબલ, then after table name modify keyword, column to be modified એટલે કે account number, then after varchar 2 and the size is 5. ઓકે, પહેલા આપણે જોઈ લઈએ ડિસ્ક્રાઇબ કરીને. ઓકે, ક્લિયર? અકાઉન્ટ નંબર છે તેમાં કેરેક્ટર છે અને સાઈઝ છે એ 3 છે. નાઉ I just type alter table name modify account number varchar 2 and the size is 5. શું કરું છું? ટેબલ અલ્ટર કરું છું, અકાઉન્ટ મોડિફાઈ કીવર્ડ યુઝ કરીને એમાં ડેટા ટાઈપ કેરેક્ટર નું varchar 2 કરું છું, that is compatible, and the size is 3 to 5 એટલે કે સાઈઝ ઇન્ક્રીઝ કરું છું. so easily we just alter the table. એન્ટર આપું છું. ટેબલ અલ્ટર. ક્લિયર? ટેબલ અલ્ટર આવી ગયું. હવે આપણે પાછું સ્ટ્રક્ચર જોઈ લઈએ by using describe command. okay, we easily change the column, data type and size. character નું varchar 2 થઈ ગયું and 3 નું 5 થઈ ગયું. clear? so this is how we change the data type and size of the existing column by using alter command. Any doubt regarding this, student? હવે આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો ચેટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો, અધરવાઇઝ ક્લિયર ટાઈપ કરો. ઓકે, most of the student type clear. so આજનું આપણું સેશન આપણે અહીંયા જ એન્ડ કરી છીએ.